अंदर बाथरूम પાટલીના નેચે છે હો હો પાટલી ની એના નેચે હા વાંધો નહીં નહીં દેખાય અરે વાંધો નહીં નહીં દેખાય હો એ છે એ આવે પાટલીના હાથ છે પાટલીના હાથ છે ભાઈ અરે વાંધો નહીં દાદા હવે તમે તો ટેન્શન છોડ દેવા આવી ગયો મારા હાથી પણ ભાઈ બસ બસ दोस्तों साकरिया गांव શું નામ છે આપણા ઘરના માલિકનું મિથુનભાઈ है मिथुन मिथुन भाई दोस्तों साकरिया गांव और मिथुन भाई पंचाल जिनके बाथरूम में जो घर के अंदर बाथरूम है वो बाथरूम के अंदर एक गोगा मारा जो हमारी लोकल लैंग्वेज में नाक बोला जाता है और इंग्लिश में कोबरा जिसको बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो छोटा कोबरा है जो बेबी कोबरा वो एक बाथरूम में घुसा है। तो इसमें दोस्तों न्यूरोटॉक्सिक नाम का जहर आता है। अगर किसी बंदे को काट लेता है तो 1 या 1.5 घंटे में इंसान की मौत होती है। लेकिन ये छोटा है तो बड़े कोबरा से छोटा कोबरा ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये काट लेता है तो वेनम कितना डालना है इसको पता नहीं चलता। तो ये अगर काट ले किसी को तो इंसान की जिंदगी आधे घंटे से 40 मिनट की हो जाती है। तो ऐसा खतरनाक और आप देख सकते हो कि हर पल काटने को तैयार रहता है। एक छोटा कोबरा है तो थोड़ा उग्र स्वरूप उसका है। तो अभी इसको हम रेस्क्यू कर रहे हैं। बार 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 अरे खासो ये कोई असर नहीं कर टेंशन ना ले नागत बस बस भाई। तो दोस्तों इसको हम अभी घर के अंदर बाथरूम था तो घर के अंदर ये घुसा हुआ था। तो दोस्तों ये बड़े कोबरा से जो बड़ा नाग होता है इससे छोटा नाग जो बच्चा है वो थोड़ा ज़्यादा डेंजर होता है क्योंकि ये ऐसे फुर्तीला ज़्यादा होता है और हाथ तक पहुंच जाता है। तो इसको अभी हम पकड़ लिया है। तो दोस्तों ऐसा कोई भी खतरनाक सांप हमारे घर के अंदर घुसते हैं तो ऐसा कोई सांप अगर काट ले तो हमारे भारत में एक प्रथा है कि ऐसा कोई खतरनाक सांप काट लेता है तो सीधे बुआ दतिंग ओझा गुणी झाड़ फूक के चक्कर में रहते हैं और इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों ऐसा कोई सांप काट ले तो बुआ दतिंग झाड़ फूक के चक्कर में ना रहते हुए सीधा सरकारी अस्पताल या कहीं भी जो सांपों का इलाज होता है वो अस्पताल में हम पहुंचते हैं तो ही इंसान को बचाया जा सकता है। और जो हमारे झाड़ फूक और ओझा गुणी बुआ दतिंग जो है वो कभी भी ये सांप का जहर अपने ब्लड में से नहीं निकाल सकते, मंत्र से कुछ होता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो सांपों के बारे में अंधश्रद्धा और अंधविश्वास जो फैला हुआ है इसके कारण हमारे जो देश में हर साल 50 से 60 हज़ार लोगों की मौतें सांपों के कारण अंधविश्वास के कारण होती है। और हमारी जो शिक्षण नीति है जो सांपों के बारे में कभी किसी ने पढ़ाया नहीं, सांपों के बारे में कोई नॉलेज नहीं दिया, इसके कारण हमारे भारत में सबसे ज़्यादा ये अंधविश्वास फैला हुआ है और लोग ये अंधविश्वास में मरते हैं। तो दोस्तों हमारा अभियान है, हम सांपों के बारे में नॉलेज देते हैं और सांपों को और पर्यावरण में इनको जिंदा रखने का हमारा ट्राई है। तो दोस्तों ये हमारे साकरिया गांव के लोग जो सांपों को मारते नहीं हैं और ऐसा कोई सांप दिखते हैं तो हमें कॉल करके बुलाते हैं और हम पकड़ के सुरक्षित इसको जंगल में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों हमारे प्रकृति और पर्यावरण में ये सांपों का बचा रहना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे जो खेती जो हमारी कृषि है तो कृषि का जो उत्पादन हमारे खेत के जो खेत मजदूर हमारे जो किसान मित्र करते हैं तो वो सांपों के कारण ही हमारी खेती सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों इसको बचे रहना हमारे पर्यावरण में बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको हम ले जाते और ये साकरिया के जो लोग हैं
उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवत दान जो देता है वो हमारे लिए भगवान है। तो ये जीवत दान ये सबको ये लोगों ने दिया है। हमारे जो मिथुन भाई पंचाल का जो घर है उनका एक परिवार है, तो उन्होंने सबको जीवत दान दिया है। तो हमारे लिए ये जीते जागते भगवान है। तो अभी इसको हम ले जाते हैं सुरक्षित और जंगल में अभी छोड़ देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी चैनल अरवली के पन्ने के साथ। जय हिंद, जय भारत। कोई बोतल है नानी આપણો પ્લાસ્ટિકનો બોટલ હોય ને તો અંદર ડાલી અરે જે હોય એનો પાસે કોઈ હા ડબ્બો પ્લાસ્ટિક લાવ આવી છે ના મુજે ને લાવી દે લાવ બંને જે કાણું કરો તો હવા ચૂસ્ત રહે ને એ તો અંદર પેક થઈ ગયા પછી કરીએ। અરે યાર પેટ્રોલ વાળું તો નહીં ને? ના પાણી વાળું તો ચાલે। ચલો બેટા એ દોડો, ચલો બસ જતા રહો। હું ઘેર બાથરૂમમાં શું કરવા આવ્યા હતા? આવું છે મોટા કરતા નાનું છે ને એ વધારે વિચિત્ર। કમ્પ્લીટ નાક છે જતા રહો હેડો। મારો થોડું નો હોય એટલે મારે થોડું જોખમ વધારે હોય। કહું છે કે બેટું આમ થઈ જાય। આ તો ખાધેલું છે ને તારે એટલે એ તો વાંધો નહીં, ખવાઈ ગયું છે ને એટલે લાવ ઢોકણ જોઈ નકા હમણાં કૂદી હોમ થતું। અરે હો હું આયેલું કરવા દીધું ના એટલે આવું છે કોકને કરી કારણ કે આવું છે ઝેર નાખે ને ખબર ના પડે। નું હોય ને તો વધારે લોચાવ લાવ કોઈ લાવજો કોનો એ બંટીભાઈ પેલા ભાઈ સીધા પેલી ટુકડી પર છે કઈ રીતી કોઈ મંત્ર બોલવાના આવે કશું જ નહીં। આ બધા એમ કેમ કોઈ મંત્ર નથી આવતો। આ બસ આપણા ભારતમાં આ જ છે, ત્રણ જ હાથ જે છે આપણી બાજુ, ત્રણ જ હાથ જે છે। તો આ એક ચિત્રો અને એક કાળો, આ સિવાયના જેટલો બી જનાવર બધા લોકોને શું છે કે લોકો જે અંધવિશ્વાસમાં મોડે જાડી નીકાળે પેલો ભાઈ જરા પકડી દે ને તો હા. બલ્બી જેલો છે પણ એનું ઘેર નીચે રહે તમારું આ તો હાથી તો તમે સાહેબ મેં કે વાત સાચી ધ્યાન કીધું અમારા કોઈ જાનવર પશુ પાલન ઢોર કોઈ એડી જાય ભેંસ ને ગાય ને મરી જાય છે તમને હવે આ કર્યો ને તો ભેહે મળે હાથી મળે। ના કે બીજો રફકડા મરી જાય મરી જાય છે। હું તમને ગેરંટી આલું કે એ સાફ કરી જરાવટી કોઈ બી મળતું હોય ને તો તમારે જેટલાની બેવાની એટલા પૈસા મારવા ઝરપ કે ગોયડું સાહેબ કોઈ છે। તમે વિચાર કરો કે હું આજે પકડવા જાઉં આજે ઝરપ હોય તમે એમ કેમ કે યાર આ તો બીજી જે તમારે હોમ કહી રહો। હા હમણાં તમે 2 દાડા પહેલો વિડીયો જોયો ફરેડીમાં હું લોબડા પરથી ઉતારતા જ મને દાદુ ભાઈ આખો લોહી લવો ને નાખો તમે વિડીયો મેં લેલો જ છે તમે જુઓ કશું નામ જેને ત્રણ જ જનાવરો જેરી છે નાગ ચિત્રો કાઢો તો એ અમારા એને અમારા વિડીયોમાં લે છે। કારણ કે આપણી તકલીફ શું છે ખબર છે? આપણે સ્કૂલમાં કોઈએ ભણાવ્યું નથી, જનાવરો વિશે કોઈએ જોડ્યું નથી। તમે જેને જે કીધું એમ મોન લીધું। કોઈ ઉડતો હાફ નથી, કોઈ ઉડન ગોળીયા ઉડતી નથી। ચંદન ગોન પાટલા ગો બચ્ચું નો હોય ને ચંદન ગો કહેવાય, મોટું થાય ને પાટલા ગો કહેવાય। જનાવર ઝેર આવતું જ નથી છે આ ત્રણ જ ઝેર આ કઈ ઓન ના કરવા દેવા। અડધો કલાક મારી જિંદગી અડધો કલાક ની થઈ સાચી વાત પછી ઝેર આપો તમે એમ કહો કે તમે મોટા પર ઉડા બરાબર આ તો ઝેરી એટલે તો કેવું છું કે આ તમારા ઘરમાં સારું છે તે તમને દેખાઈ ગયું ના કે બાથરૂમમાં કોકની લાશ પડી જતી કારણ કે મને ઝેર નાખવાની ખબર ના પડે કર્યો ને એટલે તમારે બધું વેનમ નાખે। અડધો કલાકમાં તો માણસ પૂરો થઈ જશે, દવાખાને પહોંચ્યા તો બચે, ફૂ આપા હાંડ જાય તો વાર્તા પૂરી થઈ જાય। કારણ કે ફૂ હું કરીશ હવે આ હાફ કર્યો ને એટલે તમારે નર્વસ સિસ્ટમ ડાઉન થાય કારણ કે ન્યુરોટોક્સિક છે, સીધું નર્વસ એટલે ચેતાતંત્ર ખલાસ કરે। પછી એ તમે જો ને એટલે પેલો લેબડો ખવડાવો તમે પૂછે કેવો લાગે છે તમે જો ખબર નથી પડતી સમજી જાય કારણ ઝેરી જનાર કહી એટલે સીધું કે આવા મોડ થઈ દવાખાને જતા તો અમે જેટલો તો પડે। અને કાચર આપો બરફો બીજો જનાવરો કરી ને એ તમને લેબડો ખરા ને એટલે તમને પૂછે કેવો લાગે તમે કોઈ કરવું એટલે સમજી ગયો કે આ ઝેરી જનાર નહીં। પછી તો ઝેર મિલાવવાનું, પછી અગરબત્તીઓ મિલાવડાવવાની, તમે બધું તમારો નંબર ભાઈ નંબર બાકી આજે હું તમને ઘણ આપ્યું અમે સીધા કરી નાખી। મેં કીધું તને નાક કહી રહ્યું તું જાતે ઉતાર નાખ વાર્તા પૂરી કરી।
કરુણા કાકી ના લો ને આપણે મને કોઈ બી હાથ ઝેરી હોય કે બિનઝેરી સાહેબ તમને નિમ્ન જ કહ્યું અમે એના મીટરમાં જો કે ખબર છે કે આટલું લોબુ થઈને આપણને કરવાનો છે આટલો હોય તો ટેમેલો છે કરવાનો જ છે તમને ખબર છે કે બ્રેક વગરનું બાઇક લઈને રોડ ઉપર જાય તો ચોટતે જ જવાના છે પછી તમે તમારી બુદ્ધિનું પ્રદર્શન કરો એમાં કોઈ શું કરે કોને તો ભગવાનની બુદ્ધિ હાલી જ નથી સાહેબ ભગવાને મેમરી જ નહીં હાલી એને તો હું ગભરાઈ છું એટલે કરવાનું છે બીજા નંબરનું છે રિયા નાગ પણ એ તમને કહો આ નાગ છે ને મોટો નાગ એ બધો જ ઘડી જ નાખો નાખો લો બરાબર આ બચ્ચું છે આ નાગનું આજની રાત લેવો જ ભાગ બરાબર એટલે બીજા નંબરનો આપણો છેલ્લી ક્વોલિટીનો હાપે ચિત્ર એ કર્યું એટલે હરવાનું ચાલુ થાય ફૂંક મારવાથી કોઈ નથી થતું તાર સુધી બધા એમ જ છે કે ફૂંક મારતો તો ફૂંક મારવાથી કોઈ નથી થતું કઈ રસ્તું બે ત્રણ કોઈ ખેતરોમાં સાહેબ તમારા આ ના હોય તો તમે ખેતરમાંથી કશું ના લો. કારણ કે ઉંદરોનું એક કપલ 800 થી 900 બચ્ચો વરોનો પેદા કરે અને એને કંટ્રોલ કરવા માટે બનાવ્યું લાગે તમે તમારા ઘરમાં ઉંદરો દવા મિલમાં જતો એની મળે આ ખાવા માટે ઉંદરો મેન ભોજન સાપોનું મેન ભોજન ઉંદરો માટે તમારા ઘરમાં જો તમારા ઘરની આજુબાજુ અઠવાડિયે ડાતો એને ખાવા ઉંદરોને ખાવા હા પાવા હોય ના આ એક સાદી સીધી ભાષા અને તમે વિજ્ઞાનમાં ભણ્યા હો તો આપણા આહાર શુક્લાની મુખ્ય કડીમાં પહેલો નંબર હાપનો આ ના હોય ને તો સાહેબ તમારા ભાગમાં કશું નહીં પણ મોણસ હાફ બી છે ઓન દિશા દવ રાખીને બેઠો એટલે એ બધું બસ ગણ મોલ પાડી જ દો. तो दोस्तों साकरिया गांव जहाँ हमारे मिथुन भाई पंचाल जिनके घर के अंदर बाथरूम जो था उसके अंदर एक बेबी कोबरा जो नाग का बच्चा जो बैठा हुआ था तो हमें कॉल करके बुलाया तो हमने पकड़ लिया और पकड़ के हमें जंगल में अभी आए हैं. रात को अभी 10:30 बजे हैं तो हम अभी ये जंगल में छोड़ने के लिए आए हैं. आसपास जो भी है वो फॉरेस्ट का इलाका है तो हम ये फॉरेस्ट के इलाके में ये नाग को अभी हम सुरक्षित हम छोड़ रहे हैं. तो अभी हमारा गाड़ी का लाइट चालू है और ये हमारा पूरा इलाका है फॉरेस्ट का. तो देख सकते हो जो हमारा जो कोबरा का जो बच्चा है वो अभी हमें इसको जाने दिया है. वो अभी एकदम स्पीडली भाग गया है. तो दोस्तों ये जो आसपास जितना भी हमारा अभी अंधेरा है आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन ये पूरा हमारा जंगल है तो हमने इसको जाने दिया है. दोस्तों हमारा काम है ऐसे प्रकृति और पर्यावरण में ऐसे ये जो रेप्टाइल है उसको जिंदा रखना और ये पर्यावरण प्रकृति में जिंदा छोड़ना. तो दोस्तों हमने ये सांप को अभी छोड़ दिया है. तो दोस्तों अगर हमारा जो ये काम है जो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. जय हिंद जय भारत.